Good evening. So last session we discussed 143 subsection 1 discuss auditor duty to inquire certain matters. Inquiry ചെയ്ത് adverts and commenting matram report otherwise inquiry but auditor should inquire. It is the duty of the auditor to inquire certain matters. Loans and advances properly secured near book entry at all prejudicial to the interest of the company and shareholder any members of the company. Any securities purchase price in a cartilum koranya velakku sale namanittundannulla loans and advances shown as deposits. Personal expenditure എന്തെങ്കിലും revenue expenditure ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, then shares allotted for cash actually cash receive ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അന്നത്തെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും ക്യാഷ് ബുക്കും ഡെയിലി രജിസ്റ്ററും ഒക്കെ നോക്കാം. ആ ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സെനാരിയോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ ഫിനാൻഷ്യൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും എൻക്വയറി ചെയ്യാം. സോ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ക്ലിയർലി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ Section 143 subsection 2. Duty to make a report. 143 subsection 2. Duty to make a report. Duty to make a report. So 143 subsection 1 duty to inquire. So ഇവിടെ നമ്മൾ 143 subsection 2 ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, the auditor shall make auditor shall make auditor shall make a report to the members of the company in his report in his report in his report the auditor shall report the auditor shall report on first one, the accounts examined by him the accounts examined by him the next one, the financial statements the financial statements which are required to be the financial statements which are required to be the financial statements which are required to be
laid before the financial statements which are required to be laid before the company in general meeting. Then next point. The auditor shall state in his report the auditor shall state in his report as to whether the accounts examined by him and financial statements gives a true and fair view. Gives a true and fair view of first point, the state of the company's affairs. The state of the company's affairs at the end of financial year. End of the financial year. The profit and loss for the year. Profit or loss for the year. And third one, cash flow for the year. Cash flow for the year. Then next another point. The auditor shall state in his report such other matters as may be prescribed. Such other matters as may be prescribed. Then last point. The auditor shall prepare
the auditor shall prepare his report after taking into account the provisions of this act. The provisions of this act. This act means Companies Act 2013. This act and accounting and auditing standards. Accounting and auditing standards. Accounting and auditing standards. ഏതാണ് സെക്ഷൻ 143 സബ്സെക്ഷൻ 2 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി. ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ്, ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ് അല്ല. എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു റിപ്പോർട്ട്. സോ മെമ്പേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 143 സബ്സെക്ഷൻ 2. ദെൻ സോ എന്തിനാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻ ഹിസ് റിപ്പോർട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഷാൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ്. സോ ഓഡിറ്റർ എക്സാമിൻ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സിന്റെ പുറത്തും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് AGM-ല് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിലേക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റർ സബ്മിറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. Then shall state in his report as to whether the accounts examined by him and financial statements gives a true and fair view. So നമ്മുടെ essay ഏതായിരുന്നു? essays ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് auditor's opinion? essays ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു essay? Auditor's opinion. 700. essay 700. Then 705. So essay 700 നമ്മളുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് we have examined the financial statements also and so comprising of. And in our opinion the financial statements gives a true and fair view. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ essay 705 പ്രകാരം unmodified ആയിട്ടുള്ള modified ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം. So shall financial statements gives a true and fair view of the state of affairs of the company, profit and loss for the year and cash flow. So auditor നമ്മൾ ഇതിനെ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. other matters എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. The auditor shall state in his report such other matters as may be prescribed. Then the auditor shall prepare his report after. So Companies Act inde provisions ellam eduthondum, then accounting standards, then standards on auditing essays. Accounting standard ASum essaysum എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ essay 200 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ essays ആണോ കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്, അതെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ തരുന്നു എന്ന് ചുമ്മാ പറയരുത്. ബട്ട് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം, റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം.
Then our report true and fair view the state of affairs of the company at the end of the financial year. So profit and loss account, cash flow statement, that means financial statements true and fair view auditor shall prepare his report after taking into account the provisions of this act. That means Companies Act 2013. Companies Act 2013 the provisions comply cheyidundo accounting standards, that means applicable financial reporting framework പ്രകാരമാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, then comply ചെയ്യേണ്ട accounting standards പ്രകാരമാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, then essays standards on auditing comply ചെയ്താണ് ഈ ഒരു particular report formulate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Clear അല്ലേ? So 143 subsection 1 ൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ്? 143 subsection 1 ൽ ഇൻക്വയറി സെക്ഷൻ നമ്മൾ 143 രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സെക്ഷൻ 1 ൽ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? സബ്സെക്ഷൻ 1 ൽ ഇൻക്വയറി അല്ലേ? ഇൻക്വയർ. ദെൻ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ്, ഒരു ഡ്യൂട്ടി. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 141 ൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്ററുടെ പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പറയുന്നത് 143 സബ്സെക്ഷൻ 1 ൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പറയുന്നത് ടു എൻക്വയർ സർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ കുറെ മാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് ടു എൻക്വയർ. സോ ഇതിനകത്ത് ആഡ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട്, അതർവൈസ് എൻക്വയറി ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. എൻക്വയറി ചെയ്യാതെ അത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയരുത്. എൻക്വയറി ചെയ്തു, ആഡ്വേർഡ്സ് അല്ലാവോ കമന്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ്, ദെൻ നോ ഇഷ്യൂസ്, ഓഡിറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കേട്ടണ്ട. ബട്ട് സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കണം? മെമ്പേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ എന്താണ്? ചുമ്മാ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമല്ല, എന്താണ്? അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ തരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം? മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡിറ്റർ എന്താണ്? കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന പ്രൊവിഷൻസും ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിങ്ങും കംപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? റിപ്പോർട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇത്രയും കംപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 143 സബ്സെക്ഷൻ 2. സോ ഇവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്യേണ്ട മാറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? എൻക്വയറി ചെയ്യേണ്ട വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതാണ് എക്സാംസിലുമായിട്ട്. ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ലിസ്റ്റ് പറയരുത്, ഇസ് പ്രോപ്പർലി സെക്യൂർഡ് അല്ലേ? ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് പ്രോപ്പർലി സെക്യൂർഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് book entries അല്ലെ? ബുക്ക് എൻട്രീസ്, mere book entries prejudicial to the interest of the company like members ആണെങ്കിൽ book entries. Then third one securities sold at securities എന്താണ്? sold at a price less than purchase price. So purchase ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂവിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ. then loans and advances shown as as deposits ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Then next one personal expenses charged personal expense to revenue. Then last one shares allotted for cash. shares for cash. Okay, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് കിട്ടിയ അതിന്റെ എൻട്രീസ് അതിന്റെ ബുക്സിൽ നമ്മൾ ഡേ ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലോ ചെയ്യുക. ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണോ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? 143 സബ്സെക്ഷൻ 2 ഡ്യൂട്ടി ടു റിപ്പോർട്ട്, മെമ്പേഴ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അക്കൗണ്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്, expression of opinion on the true and fair view of the financial statements of the company. Then ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് പ്ലസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്ലസ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay sir. സോ നമുക്ക് 143 1 2 അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാം നോർമലി കിട്ടുന്നതാണ്.
Then next one, section 143, subsection 3. Reporting on other matters. Reporting on other matters. First one, whether information and explanation. Information and explanation required for the purpose of audit. Required for the purpose of information and explanation required for the purpose of audit. Required for the purpose of audit are received or not. Are received or not. If not provided or received, if not provided, the details thereof and effect on financial statements. Effect on financial statements. Effect on the financial statements. Then second point. Whether in his opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from his examination of those books.
of those books. And proper returns adequate for the purpose of his audit, adequate for the purpose of his audit, have been received from branch, received from branches. Not visited by him. Not visited by him. So, we have obtained sufficient appropriate audit service. The first point we have information explanation required for the purpose of audit are received on. So that means audit purpose require audit evidence require we have obtained sufficient appropriate audit evidence. So the receive report receive not provided. So management audited power required. So information from management, that means organization company employee or managerial person information require so provide that fact the effect report disclose. Okay, then whether in his opinion proper books of accounts as required by law kept by the company. So books of accounts properly kept in, that means preparation of books of accounts. So applicable financial reporting framework correct require law prepare. Then branches, our 3 branches under that visit proper returns adequate. So branch financial statements prepare branch information adequate for the purpose branch proper returns receive ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് കൂടി എന്തിനകത്ത് പറയേണ്ടി വരും, റിപ്പോർട്ടിൽ പറയേണ്ടി വരും. Okay, then third point, whether the report whether the report on the accounts of branch of the office on the accounts of branch office reports on the accounts of branch office of the company audited by a person other than the company's auditor has been sent to him and
the manner in which he has dealt with it in preparing his report. In preparing his report. In preparing his report. നമ്മൾ SA600 സീരീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. SA600 സീരീസ് മാത്രം 600 എന്തായിരുന്നു? SA600 using the work of another auditor. സോ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂസിങ് ദ വർക്ക് ഓഫ് അനദർ ഓഡിറ്റർ. അതിനകത്തൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? എന്ത് പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ ഞാനാണ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ, ബട്ട് സം ബ്രാഞ്ചസ് വെർ ഓഡിറ്റഡ് ബൈ സം അതർ ഓഡിറ്റർ. ആസ് പെർ SA600 എന്തായിരിക്കണം? സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ആള് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. എന്റെ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലേ SA600 എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. Whether the report on the accounts of branch office of the company audited by a person other than the company's auditor has been sent to him and the manner in which he has dealt with it in preparing his report. So ഇത്തവണ ആരെങ്കിലും ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴല്ലേ? അല്ല അല്ലെ? സോ ഇത്തവണ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, SA600. സോ നമ്മള് ആക്ച്വലി അത് SA600ന്റെ പിറവിൽ വരുന്നല്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും പോയിട്ടവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കാണാമായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് SA600ന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റില്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ആക്ച്വലി SA600ൽ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ അവരുടെ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി, അത് ഞാൻ എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ SA600ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് 143 സബ്സെക്ഷൻ 2 അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് SS തന്നെ മിക്കതും ആണ് നമ്മൾ എന്തിനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് വേറെ ഒരാളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി, എന്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഡെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? SA600 തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Sir. Okay. Then next point. Section 128 to 138 നോക്കിയായിരുന്നു. What at the point? Whether the company's balance sheet
whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with the report are in agreement with the books of accounts and returns. With the books of accounts and returns. So കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും റിട്ടേൺസുമായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ P&L നമുക്ക് വരുന്ന സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് GST റിട്ടേൺസുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം, ടാലി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പറഞ്ഞ അണ്ടർലൈൻ ബുക്സുമായിട്ടോ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ടോ എല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ ഒരു P&L സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ GST റിട്ടേൺ പ്രകാരം വേറെ ഫിഗർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഫിഗർ ടോട്ടൽ ഫിഗർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് GST റിട്ടേൺസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗറുമായിട്ട് ടാലി ആണ്. Then next point. Whether in his opinion, the financial statements comply with accounting standards. Financial statements comply with accounting standards. Financial statements comply with accounting standards. Next point. The observations or comments. The observations or comments of the auditors. On the financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company. So audited ഏതെങ്കിലും കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് തന്നെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Whether any director is disqualified from being appointed, disqualified under section
164 subsection 2. So directors എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഫൈനൽ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next point, any qualification comma reservation or adverse remark or adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith. Other matters connected therewith. Then next point, whether the company has adequate internal financial control with reference to financial statement in place and the operating effectiveness of such controls. Operating effectiveness of such controls. Then as point, such other matters as may be prescribed. Such other matters as may be prescribed. Such other matters as may be prescribed.
such other matters as may be prescribed. തൊട്ട് താഴെ സ്റ്റാർട്ട് എഴുതുക. Other matters to be included. Major point. Other matters to be included in auditor's report. As per Rule 11. So such other matters as may be prescribed. Rule 11 പ്രകാരം other matters ഈ പറയുന്നതാണ്. So എങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ first point, whether the company has disclosed the impact if any of different ink or underline pending litigations on its financial position in its financial statements. Then, whether the company has made provision different ink or underline as required under any law or accounting standards for material foreseeable losses. If any. That. Third one. Whether there has been
whether there has been any delay in transferring amount amounts required to be transferred to the investor education and protection fund. 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 കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Investor education and protection fund. Dividend declaration പഠിക്കണം നമുക്ക് ലോയില്. ഡിവിഡൻഡ് declaration. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ. ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് സെക്ഷൻ? Section ഓർമ്മയുണ്ടോ? So dividend section 123 പറയുന്നുണ്ട്. Then section 124 unpaid dividend നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Then section 125 ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം investor education and protection fund നെ കുറിച്ച്. So dividend ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം അൺപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then ഒരു സെക്ഷൻ 126ഉം സെക്ഷൻ 127ഉം ആണ് ഡിവിഡൻഡിൽ പറയുന്നത്. സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. Then 128 മുതലാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്, then ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലേക്ക് വരുന്നത്. 139 മുതലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 143
നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം, സെക്ഷൻ 125 ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡിവിഡൻഡ്. അത് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക തന്നെ വേണം, വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കുക തന്നെ വേണം. സോ investor, so where there has been any delay in transferring amounts required to be transferred, so investor education protection fund like 125 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ that matter should be reported as per rule 11. Okay. Then next one, whether the company has provided a requisite disclosure in its financial statements as to holding as well as dealing in specified banknotes during the period from during the period from 8th November 2016 to 30th December 2016. And if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company.
എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്? November 2016 എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത? Demonetization. So ആ പീരീഡില് സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്ക് നോട്ട്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1000 റുപ്പീസിന്റെയും 500 റുപ്പീസിന്റെയും ബാങ്ക് നോട്ട്സ്. സോ കമ്പനി ഈ പീരീഡില് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ്, അതുവരെയുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അത്രത്തോളം സോ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു പീരീഡിൽ, ഈ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ സ്പൊറാഡിക് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണോ ഇത്ര നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് 4000 രൂപ അതിന് മുകളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ സീരിയൽ നോട്ടിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ വരെ ബാങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ഒരാൾ ഇത്രയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. സോ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്ക് നോട്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത നോട്ട്സ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുക്സുമായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. സോ അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. സോ ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ. അത്രയാണ് റൂൾ 11 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതർ റിപ്പോർട്ട്. Other matters to be included in audit report. Clear letter? Rule 11. So 143 അതിനകത്ത് നമ്മൾ 1ല് റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്സ്. Then 143 1ല് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി ടു എൻക്വയർ സർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ്. Then 143 സബ്സെക്ഷൻ 2ല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയോ. Then 143ല് അതർ മാറ്റേഴ്സ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൺ അതർ മാറ്റേഴ്സ്. അതിനകത്ത് തന്നെ റൂൾ 11 കൂടെ പറഞ്ഞു. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ SS 700-നകത്ത് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ബട്ട് അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 143-ലെ കുറെ സബ്സെക്ഷൻ കൂടെ കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുപോലെ വരും. സോ അതിനകത്ത് ഓരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന SS 700 സീരീസിലും 700-ലും 705-ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രത്തോളം important. That means it is the duty of the auditor to report on that matters. Duty ആണ്, ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് പ്രൊഫഷണലി മിസ്കണ്ടക്ട് വരാവുന്നതാണ്. ഓഡിറ്ററുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആണത്. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ. ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? 143(1) പ്രകാരം ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്സ്, സെക്ഷൻ 143(1) പ്രകാരം ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Right to access all time books of accounts, right to obtain information and explanation, right of auditor of holding record subsidiary company, associate company, consolidated financial, right to receive remuneration. So section ഏതായിരുന്നു? right to Companies Act പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു ഓഡിറ്ററുടെ remuneration? 142. Section 142 ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് remuneration. സോ ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കൂടെയാണ്, ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് റിസീവ് remuneration. വർക്ക് ചെയ്തതിന് remuneration കിട്ടണം.
So right to resign before completion of tenure. അതേത് സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ 140 subsection 2. Okay. Right of appointing authority being heard in case of removal before tenure. Okay. So ഓഡിറ്ററുടെ ടെനറിന് മുമ്പ് ഓഡിറ്ററെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 140 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ഹിയർ. ദെൻ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടു അറ്റൻഡ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ടു റിസീവ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ്, എനി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതിൽ ഹിയർ ചെയ്യാനും. ഓക്കെ. സോ ഓഡിറ്ററുമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഓഡിറ്റർ വരണ്ട എന്ന് കമ്പനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു റിസീവ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ്. ഓക്കെ. റൈറ്റ് ടു റിപ്പോർട്ട് SS7 നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലീവ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ബട്ട് ICAD ഇത് പ്രകാരം എന്താണ്, ഓഡിറ്റർ ഒരിക്കലും എന്ത് എക്സർസൈസ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ഓഫ് ലീവ്. ഓക്കെ. 31st മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ICAD പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ ലീവ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞു 143 സബ്സെക്ഷൻ 1 enquire certain matters. Then 143 subsection 2 duty of auditor to report. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു. പ്ലസ് 143 subsection 3 other matters to be reported plus rule 11 പ്രകാരം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 4 കാര്യങ്ങളും കൂടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും.